Thank you, Lord, as we worship and your holy name, God. Receive our worship and praise. Pray in the name of Jesus. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones do and below, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, He who died, heaven's gate to open wide. He will wash away my sin when His little child come in. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Oh, good. Junie, you came into the door, right? Through the door, right? Same thing. Heaven has a door, and there's a gatekeeper. Oh, sorry. Gatekeepers are standing like this. Okay, show me your passport. Show me your pass. Then what you gonna say? I believe in Jesus. That's what you say. I love Jesus. Jesus is my Lord. And the gatekeeper say, okay, Junie, you can go. You can go. All right? That's good, eh? Because Jesus, 2,000 years ago, He died on the cross to save us from all sins. Yeah, what is the sin? Probably you don't know what sin is about. You are too young. He paid all the price, such as when you go to movie theater, right? Mom and daddy has to pay, right? With money. You know what money is about? What's the money? You know money. Okay. Whatever. They have to pay something to get into the movie theater to watch a movie. Same thing. You know, kingdom cannot go in freely. We have to pay. We have to pay the money or price. The price has been paid in full by Jesus. So, if you go in the name of Jesus, oh yeah, yes, your Lord has paid in full. You can go in freely. Isn't it a good thing? That's a good thing, huh? Yeah. Let me pray for you quickly. Thank you, Lord, for Junie. Your lovely daughter is here. And Junie is also there. God bless these beautiful children and the family with much abundant blessing. God. What they need. I pray in Jesus' name. Amen. 할아버지 just pray for abundant blessing. Abundant blessing. You know, God is so big, bigger than Cecilia, bigger than 할아버지, so big and wide and almighty. He can do anything. And in His blessing, everything included. Daddy, mommy, what they need, God gonna bless. God's gonna bless your brother
What's your name? What is your brother's name? Silence. How old is he? How old? 7 months. Wow, so right. Yeah, God's gonna bless 주연이 as well. That's a good thing, right? Yeah. Okay, you may go and enjoy God's blessing. Thank you. Okay. 하나님이 이 세상을 그 얼마나 사랑하사 독생자를 주셨다네 백성을 얻으셨다네 하늘보다 버리시고 아버지의 뜻을 따라 자기 백성 구하시려 오직 고난 가셨네 이른 양을 찾으시는 주님의
surrender. Raise up the chosen generation that will march through the land. All of creation is longing for your unveiling of power. Would you release to your honor. your anointing? Oh God, let this be the hour. Let your glory fall in this room. Let it go forth from here to the nations. Let Fragrance your rise. fragrance rest in this place as we gather to see your face. Ruler of the nation, the world has yet to see. The full release of your promise. The church in victory. Turn to us, Lord, and touch us. Make us strong in your mind. Overcome our weakness. That we can stand and fight. Let your glory fall in this room. Let it go forth from here to the nations. Let your Fragrance fall in this. fragrance rest in this place as we gather to see In your house. your face. Your kingdom come. Let your will be done. Let's see on earth The body of your son. your kingdom come. Your will be done. Let's see on earth glory of your Son. Let your kingdom come. Let your will be done. See on earth. Glory of your Son. Let your glory fall in this room. Let it go forth from here to the nations. Let your praise
again to see your face. We are gathered to see your face. 네, 오늘 가족들하고 하고 카리비에 놀러 왔습니다. 근데 주일날 일찍 가야 되기 때문에 토요일날 우리가 예배를 드리고 있습니다. 우리가 어디선지 하나님의 영광 돌리기를 원합니다. 섬기기를 원합니다. 하나님은 온 만유에 계시고 언제 어디든지 계시는 분이시기에 우리가 그분 앞에 경배와 찬양을 드리기를 원합니다. 오늘 우리가 주 앞에 나왔습니다. 그 영화를 주 걸어가신 아버지 앞에 우리가 정말 두렵고 떨림으로 예배를 드리길 원합니다. 신령과 진정을 드려주길 원합니다. 우리가 정말 믿음 가운데 생활하지 않아서 주의 마음 아프게 하고 주를 실망케 하고 슬프게 한 그런 많은 죄와 허물들이 있습니다. 오늘도 우리가 예수 이름으로 죄를 고백하며 그 이름으로 우리가 사함받길 원합니다. 시간에 우리가 간절히 주 앞에 나가면서 우리 같이 기도를 하겠습니다. 아버지 하나님, 오늘도 우리가 주 앞에 나갈 때 신이 부족한 가운데 나갑니다. 신이 부족한 가운데 나갑니다. 아버지, 우리의 생각과 우리의 말과 행실이 주 영광 가리우며 아버지 주를 슬퍼하고 단식케 한 것이 얼마나 많았습니까? 아버지, 지난 한 주도 우리가 아버지 많은 것으로 주를 괴롭혔습니다. 복음을 가로막았습니다. 하나님의 사랑이 선한 그릇이 되지 못했습니다. 아버지, 우리 신경 주시옵소서. 이 모든 저 허물을 들고 나가며 우리 자녀들의 영혼과 아버지 나라 민족을 위해서 나갈 때 우리 기도를 받아 주시옵소서. 아버지 나라의 민족이 어둠 가운데 행하고 있습니다. 강명이 자기 땅을 잔자하고 택한 자까지 삼키고 장과 갱기를 부리는 가운데 있사오니 온 나라 온 민족들이 어둠 가운데 행하나이다. 혼돈 가운데 행하나이다. 어느 것이 길인지 어느 것이 빛인지 알지 못하는 가운데 있사오니 불쌍여 주시옵소서. 한국을 여드립니다. 아버지 하나님이시여, 아버지 거짓과 어둠이 아버지 판을 치고 있습니다. 악함의 온갖 해방이 판을 치고 있습니다. 나라가 무너지고 있습니다. 백성들을 잡으려고 있습니다. 아버지 깨어나게 하여 주시옵소서. 부르짖게 하여 주시옵소서. 모을 수 있지 않아서 아버지 행하는 자들 끊어내는 역사를 허락하여 주시옵소서. 많은 거짓이 있습니다. 부정선거가 있습니다. 이 모든 것을 아버지 적결하여 주시기 원합니다. 주여, 실수가 많은 종들을 기억하여 주시옵소서. 기도한 종들을 기억하여 주시옵소서. 나라가 망함을 인하여서 그들의 눈에서 피눈을 흘리며 기도하고 있습니다. 정광 목사님과 사랑 세교와 그에도 여러 종들 아버지 귀한 종들이 있습니다. 아버지가 사랑하여 나봐야 주게 하여 주시고 윤석열과 김건희 여사를 기억하여 주셔서 이 어려운 때 아버지 권세칼을 주셨으니 그 권세칼을 마음껏 사용해서 아버지 어둠과 거짓을 다 드러내고 다 적결하는 역사를 허락하여 주옵기 간절히 원합니다. 아버지 자녀들을 기억하여 주시옵소서. 주님 오실 날 심히 임박했는데 믿음 잃어버렸습니다. 예수 잃어버렸습니다. 말씀 잃어버렸습니다. 다시 예수 앞에 도는 역사를 허락하여 주시옵소서. 아버지여, 저들을 불쌍하게 하여 주시옵소서. 이 땅의 모든 것이 불에 타지며 이 땅의 모든 것이 심판될 텐데 아버지 예수 없이 어찌 그 아버지 심판을 감당할 수 있겠습니까? 저들을 불쌍하게 하여 주시옵소서. 아버지 하나님여, 아버지 유튜브를 통하여서 동영상을 통하여 듣는 아버지 많은 자들의 아버지 은혜가 되어지게 하여 주시옵소서. 모두 성령 함께 하여 주시옵소서. 말씀하여 주시옵소서. 주여 말씀하여 주시옵소서. 길 멀고 밤은 깊은데 이 대신 주 본향 집을 향해 가는 길 길
이전에 나를 위하신 주 장래에도 내 앞에 항상 드려 만날 때 부소서 간지나고 저 밝은 아침에 기쁨으로 내 주를 만나리. 신앙 고백으로 나가겠습니다. 전능하사 천주를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가 박혀 죽으시고 형산지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘로 살아 천능하신 하나님 편한 중에 계시다가 저로서 산자와 죽은 자를 심판하시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도와 세례탄 것과 죄를 사하시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 여호와여 내가 깊은 데서 주께 부르짖나이다. 주여 내 소리를 들으시며 나의 간구하는 소리에 귀를 기울이소서. 여호와여 주께서 죄악을 감찰하실진대 주여 누가 서리이까. 그러나 사유하심이 주께 있으면 주를 경외케 하심이니이다. 나 곧 내 영혼이 여호와는 줄 기다리며 내가 그 말씀을 바라는도다. 파수꾼의 아침을 기다림보다 내 영혼이 주를 더 기다리나니 참으로 파수꾼의 아침을 기다림보다 더하도다. 이스라엘아 여호와를 바랄지어다. 여호와께는 인자하신가 충성한 구속이 있으니라. 저가 이스라엘을 그 모든 재앙에서 구속하시리로다. 예배에서 기도하겠습니다. 아버지 감사드립니다. 아버지요 내일 아버지 주일날이지만 우리가 토요일을 대신해서 예배드립니다. 아버지 하나님 예배를 받아 주시옵소서. 예배 드린 자는 신령과 진정을 드릴지냐 하였사오니 아버지여 진실된 예배가 되어지게 하여 주시고 성령의 감화 감동되어지는 예배가 되어지게 하여 주시옵소서. 아버지께 상달되기 원합니다. 헛되이 경배하지 않기를 원합니다. 아버지여 성령으로 감화 감동하여 주시옵소서. 심약한 날에 살고 있습니다. 믿음 없고 배역한 세대 가운데 살고 있습니다. 스놈과 고말 같은 세대에 살고 있습니다. 노아 세대에 살고 있습니다. 사람들이 장가하고 시집가며 장사하고 아버지 하나님 생일에 분주할 때 갑자기 홍수가 내려서 노아의 가정 외에는 다 수장되었습니다. 아버지 같은 심판이 다가오고 있는데 과연 깨어있는 자가 얼마나 되는지 아버지 하나님이여 아버지 오늘도 참으로 근심하며 슬퍼하며 이 땅을 바라보는 줄 믿습니다. 아버지여 정말 교회와 믿는 사람들이 십자가를 져야 되겠습니다. 아버지여 교회가 거룩한 옷을 입지 아니하고 벌거벗고 다니고 있습니다. 세상 일에 분주하고 있습니다. 복음을 전하고 하나님의 사랑을 전하는 것이 가장 중요한 일일진데 하나님이여 불쌍히 여주셔서 외면하지 마소서. 버리지 마시옵소서. 우리 주 예수로 받아 주시옵기 원합니다. 서만하게 치는 아버지 하나님이여 정말 충성되게 감당하게 해주셔서 아버지 주 앞에 칭찬받는 역사를 허락하여 주옵기 원합니다. 모두 아버지 땅만 바라보는 많은 자녀들이 있습니다. 아버지 저들을 불쌍히 여주시옵소서. 이 땅은 아버지 마귀와 함께 멸망받을 것입니다. 하나님이여 저들의 눈을 열어서 하늘을 바라보게 하여 주시옵기 원합니다. 거룩하신 아버지 나라와 민족에서 기도했습니다. 한국이 아버지 지금 아버지 엉망입니다. 모든 아버지 하나님 아버지 하나님이여 참으로 기본이 다 무너지고 있습니다. 하나님이여 위정자들이 거짓을 행하는 가운데 있습니다. 악한 마귀들이 미혹된 가운데 온갖 불의를 자행하고 있습니다.
하나님여 불쌍히 여주시옵소서. 아버지여 악한 때가 왔습니다. 아버지 하나님여 아버지 하나님여 불쌍히 여주시옵소서. 아버지여 불쌍히 여주시옵소서. 윤석열과 김건희 여사를 기억하여 주시고 아버지 또한 이 땅을 기억하여 주시옵소서. 캐나다도 이제 선거가 다가오고 있습니다. 미국도 선거가 다가오고 있습니다. 하나님 기뻐하는 자를 세워 주시옵소서. 그의 이 마지막 때 다시 복음이 증거되어지게 하소서. 한국을 통하여 복음이 아버지 중국과 북한과 몽골을 향해 나가게 해 주셨기 원합니다. 아버지 하나님여 아버지 오늘도 아버지 주의 성령의 역사하여 주시옵소서. 말씀에 아버지 기름을 부어 주시옵소서. 감사하며 예수 그리스도 예수입니다. 아멘. 애통한 자가 아니라 의를 의에 줄인 자는 배부르고 또 정말 하나님께서 배부르게 한다는 의에 줄이고 목마른 자는 배부를 것이요 하는 말씀을 증거하겠습니다. 본문은 똑같고요. 5장 6절입니다. 그래서 여러분 6절을 보시면 되겠습니다. 의에 줄이고 목마른 자는 복이 있나니 저희가 배부를 것이며. 아멘. 우리가 의란 말은 생소하죠. 뭐가 의인가? 이거는 바른 것을 지켜가라는 것이죠. 바른 것을. 그래서 우리도 보면은 바르지 못한 것 때문에 우리가 다툴 때가 많이 있습니다. 그런 예를 들면은 이제 만약에 우리 사는 곳에 한 여인이 그 나쁜 자들에 의해서 만약에 폭행을 당한다면, 약한 자 폭행을 당한다면은 우리는 어떻게 하겠습니까? 정말 의로운 자라면은 우리가 나아가 화해가 돌아올지라도 그것을 뜯어 말리고 그 약한 자를 구해야 되는 거죠. 정말 여러분 그런 마음이 있습니까? 아마 대부분의 사람들은 그러하기보다는 그냥 오히려 그 일이 빨리 지나가기를 기다리면서 숨어 있을 것입니다. 그럼 어떤 게 의로운 것인지 확연히 드러나죠. 약한 자를 강한 자에서 구하는 것이 의로운 일이라는 거죠. 그것을 내가 그 일을 할 때 나에게 하나님은 의롭다고 말씀하실 줄 믿습니다. 옳은 것을 위해서 일어서는 자. 그래서 우리 보면은 부부싸움도 마찬가지입니다. 네가 옳은 것을 위해서 했느냐 안 했느냐, 그것 때문에 다툼이 많이 일어나죠. 뭐 정말 작은 일들인데, 여러분 욥이 아시죠? 욥을 알죠? 욥이 당대 의인이라고 하나님께서 말씀하셨습니다. 그러나 하나님께서 그를 마귀를 통해서 쳐셨을 때 친구들이 3명이 와가지고 욥을 정죄하고 비난하며 네가 숨은 죄가 있으니 그렇게 고난을 받는다 했습니다. 누가 더 의롭냐? 친구들이 더 의롭냐? 욥이 의롭냐? 서로 옥신각신 싸우는 거죠. 결국 가서는 욥을 하나님께 더 의롭다고 말씀하셨지만은 이것이 바로 의죠. 이 의는 어디서 오느냐? 결국 하나님께서 오신 하나님께서 의의 근원이에요. 의의 근원이에요. 그래서 오늘 말씀할 때 의로운 자는 의에 굶주린 자는, 의에 줄인 자는 복이 있다고 했습니다. 저가 배부름을 받는다 했어요. 배부름을. 배부름. 의에 줄인 자는 배부름을 뭐라고 했습니까? 배부를 것이요. 의에 줄이고 목마른 자는. 그러니까 하나님이 의로우신데 우리는 정말 의롭지 못합니다. 욥도 나중에 고백했습니다. 내가 알지 못하는 말을 하였고 내가 다시는 입을 열지 않겠다고 자기의 허물을 고백했습니다.
하나님의 의를 얘기하는 거죠. 하나님만이 의롭습니다. 사람은 하나님 앞에서 다 의롭지 못하다고 성경에 나와 있습니다. 여러분 잘 아시는 로마서 3장에 보면은 이렇게 말씀하셨어요. 3장에 보면은 아무도 의롭지만 하나도 의로운 자가 없다. 하나님 찾는 자도 없다. 다 치우쳐서 쓸모없게 되었다. 이렇게요. 아무도 의로운 자가 없다. 그래서 no one righteous. 그래서 no one righteous. 아무도 의롭지 못하다. 그래서 인간적인 의는 하나님 앞에서 인정받지 못한다는 거예요. 인간적인 하나님의 의로우시고 하나님만이 의롭다 할 수 있는, 정말 의롭다 할 수 있는 그런 분이라는 거죠. 그래서 이사야서에는 더 확실하게 말하고 있는데 이렇게 말하고 있습니다. 이사야서 보면은 우리의 모든 의인은 낡은 옷과 같다. filthy garment, 낡은 옷과 같다. 그래서 우리가 다 이파리처럼 시들어진다. 이파리처럼. 그래서 우리가 허물 가운데 우리가 날아간다. 날아간다. 우리 모든 의가 누더기 같다. 누더기. 하나님 보시기엔 그런 거예요. 그래서 선지자 이사야가 하나님 앞에 갔을 때 얼굴을 들지 못하고 내가 죄인 중에 거하면서 살아계시는 하나님을 보았으니 그렇게 했죠. 그래서 하나님만이 의롭고 또 하나님 믿는 백성을 하나님께서는 의롭다 하신다고 말했습니다. 의롭다 말씀해 주시는 것입니다. 그래서 이사야서 55장 7절에 보면 이렇게 있습니다. 이렇게 말씀하셨습니다. 제가 성경책을 잠깐 볼게요. 이사야 불의한 자는 그 생각을 버리고 여호와께로 돌아오라. 우리가 악인이죠, 불의한 자죠. 그 길을 버리고 그 생각을 버리고 하나님께 돌아오라. 그러니까 우리가 하나님 앞에 나가서 의롭다 하기 전에 정말 우리가 생각을 버려야 된다고 말합니다. 생각을 버려야 돼요. 우리 악한 생각 있잖아요. 저는 옛날에 그 악한 생각을 버리기 위해서 얼마나 노력했는지 몰라요. 그냥 악한 생각을 버리려고 했는데 그게 나를 떠나지 않더라고요. 예수 믿기 전이죠. 근데 예수를 믿는 후에는 좀 새 사람이 되고자 늘 주야로 하나님의 말씀을 묵상을 했습니다. 상당한 도움이 됐지만은 자기 자신의 노력이죠, 그게. 결국은 그렇게 되는 게 아니라 하나님의 말씀을 의지해서 나아갈 때 성령의 변화가 일어나는 성령의 변화. 이걸로 말미암아 정말 물이 포도주 되듯이 우리가 정말 변하게 되는 줄 믿습니다. 그래서 우리가 이런 과정을 거쳐서 하나님 기뻐하는 삶을 사는 거예요. 그러나 우리가 믿음에서 떠나면은 또 다시 옛날에 했던 악한 생각들을 다 정령하는 겁니다. 생각으로 말미암아 생각이 마음으로 내려옵니다. 마음으로 행동이 이어지는 거예요. 그래서 내가 어떤 생각을 하느냐가 중요해요. 내가 주님의 은혜 가운데 살지 아니하면 어떻게 됩니까? 그 옛날에 버렸던 악한 생각이 나한테 다시 돌아오는 거죠. 악한 행위가 다시 시작되는 겁니다. 그래서 거룩하면 나가지 못하고 오히려 더러움으로, 우리가 아까 기도 가운데 말씀드렸죠. 이 교회가 거룩함을 입기를 원한다. 근데 이 마지막 때 벌을 받고 있단 말이에요. 온갖 죄악과 더러움으로, 탐욕으로 하나님 눈에서 눈물이 나오는 거죠. 그래서 우리가
교회를 거룩하기 위해서는 거기에 교회를 다니는 각자가 거룩해지는 거예요. 그것이 바로 교회죠. 여러분과 저가 교회입니다. 그래서 그는 나로부터 시작하는데 내가 신실하게 하나님 앞에 회개할 때 그게 시작되는 줄 믿습니다. 그 회개가 남 앞에서 눈물 콧물 짜고 그것도 중요하지만은 내 생각이 바뀌어져야 돼. 생각이 뭘 생각하느냐, 세상 것을 생각하느냐, 육신의 일을 생각하느냐, 욕심의 정욕의 일을 생각하느냐, 뭘 생각하느냐, 이 생각부터 바꾸는 생각을 바꾸는 일은 바로 성령의 역사하신 줄 믿습니다. 성령을 통해서 정말 주님을 사랑하고 이웃들을 섬기고 이웃들을 사랑하는 그런 의로운 삶으로 하나님은 우리가 바뀌어지기를 원하는 줄 믿습니다. 여러분 성경에 보면은 시편에 이렇게 말씀하셨습니다. 시편 97편에 보면은 잠깐 제가 시편을 구름과 흑암이 그에게 들렸고 의와 공평이 그 보호자의 기초로다. 의와 공평이 하나님 보호자의 기초라고 얘기해요. 하나님이 의롭다고 얘기해요. 하나님이 의롭다고. 하나님이 의롭고 그를 믿는 자에게 또한 의롭다 하시는 거예요. 의롭다 하시는 거예요. 이걸 아셔야 됩니다. 여러분과 저가 의롭지 못하고 불의하지만은 의로우신 하나님이 우리를 의롭다면 우리는 의로운 겁니다. 이거 칭이라고 그러죠. 카인은 하나님 자녀죠. 아벨의 자녀입니다. 근데 아벨은 하나님의 명령 따라 생축으로 양으로 피를 흘려서 제사를 드렸지만은 카인은 그러지 못했습니다. 곡식으로 하나님께 드렸습니다. 그 예배를 하나님 받지 않았습니다. 왜? 근본은 하나님의 말씀을 따르지 않냐고 하나님의 법을 따르지 않았기 때문에. 하나님을 신뢰하지 않는 거예요. 하나님의 말씀을 신뢰하지 않는 겁니다. 그래서 카인은 받지 않아요. 그건 불의한 제사입니다. 불의한 제사. 여러분 또 아브라함 아시죠? 아브라함은 어떻게 하나님께서 의롭다 하셨냐? 15장 6절을 보면은 나옵니다. 하나님께서 아브라함 밤에 이끌어가지고 하늘에 봐라. 이 무수한 별들을 봐라. 내 자녀가 이와 같이 될 것이다. 아브라함이 하나님의 그 말을 믿었습니다. 그때 그 나이가 100세에 가까웠고 자녀들이 하나도 없을 때 그는 하나님을 믿었다는 거예요. 인간적으로 보면 거의 불가능하고 실현 가능성이 전혀 없는 그런 말씀이었지만은 하나님을 신뢰하고 그의 말씀을 신뢰할 때 그를 하나님은 의롭다 얘기해요. 의롭다. 하나님 의로우신데 하나님은 그를 믿는 자에게 의롭다 하시는 거예요. 그의 말을 믿는 자에게. 그래서 정말 하나님은 그 의로우심을 믿는 자들에게 나눠주시는 거예요. 믿는 자에게. 그래서 우리도 예수를 믿음으로 그 의롭다함에 참여하게 된 거예요. 그러면 그 의롭다함 참여할 때 어떤 역사가 일어나냐? 하나님의 그 자녀로서 하나님의 세계를 우리도 공유하게 되는 겁니다. 하나님의 그 자녀 후계자로서 우리가 누리게 되는 것입니다. 그래서 의롭다함을 여기는 받는 것이 너무나 중요한 거예요. 예수님이 오기 전에는 이렇게 같이 하나님의 말씀을 신뢰하고 믿음으로 하나님께 의롭다 이르셨지만은 이제 예수님이 온 후로는 이제는 예수를 믿는 자에게 하나님은 의롭다 하시는 것입니다. 중요한 거는 여러분과 저가 절대로 자기 의를 의지하면 안 돼요. 하나님은 그걸 받지 않나. 아까도 말씀드렸죠. 우리의 모든 의는 누더기 같다고 그랬습니다. 그래서 예수님이 오셨을 때 부자 청년이 있었습니다. 내가 구원을 얻기 위해서 무엇을 해야 되겠습니까? 물어봤을 때 뭐라고 했습니까? 네가 십계명을 지켰느냐? 다 지켰습니다. 그래 좋도다 잘했도다 계명을 지켜야 됩니다. 그러면은 네 가족을 다 팔아서 가난하게 주고 나에게 따라오라 그랬어요. 근데 부자 청년이 그 말을 안 들었어요. 재산이 많으니까. 재산에 대한 욕심이 있는 거죠. 여기서 뭘 얘기하는 겁니까? 네 의로는 우리가 정말 구원을 받을 수 없다. 너 의는 십계명을 다 지켰다 했지만 십계명의 근본 정신은 하나님 사랑과 이웃 사랑은
그는 정말 깨닫고 지키지 못했던 거예요. 사실은 말은 그렇게 하지만. 네. 그래서 정말 오직 예수님을 통해서만 우리가 하늘나라에 가야 되는 것을 우리는 믿어야 되는 거예요. 자기 의를 의지하면 안 돼요. 그래서 많은 사람들이 자기 의를 의지하면서 예수님 앞에 나오지 못. 나는 괜찮은 사람이야 생각하면서. 그러면 안 됩니다. 하나님이 그를 받을 수가 없어요. 그래서 하나님의 의가 되시고 그 의를 우리가 믿음으로 우리가 들어갑니다. 그 의를 나눠 갖는 거죠. 이제 예수님이 오시는 예수님을 통해서 우리가 그 의를 받는다고 성경에서 말하고 있습니다. 그래서 로마서 보면은 잘 나와 있습니다. 로마서 3장을 잠깐 보겠습니다, 여러분. 잘 나와 있습니다. 보면은 곧 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게 미치는 하나님의 은이 차별이 없느니라. 예수 그리스도를 믿음으로 우리가 의에 이른다. 의에 이른다. 그래서 의에 줄인 자는 배부를 것이. 의에 줄이고 목마른 자는 배부를 것이라 했습니다. 이거 바로 예수 안에 있는 그 의를 얘기하는 거예요. 예수를 믿는 믿음으로 우리가 의롭다함을 여기는 거예요. 그것을 주신다는 거예요. 뿐만 아니라 더 나아가서 10장에 보면 또 나와 있습니다. 보겠습니다. 10장에 보면은 4절에 하나님의 의를 모르고 저기 의를 세우려고 힘써 하나님의 의를 복종치 아니한 유대인들이 있다는 거죠. 유대인들이 자기 의를 갖고 이거는 안 된다는 거예요. 그래서 모든 믿는 자에게 의를 이루게 하여 율법의 마침이 되느니라. 모든 율법의 마침이 예수님이십니다. 예수. 그래서 예수를 믿음을 말미암아 우리가 의에 이룬다고 말해요. 그래서 에베소서에 보면 또 바울이 이렇게 말씀하셨습니다. 3장 보면은 이렇게 말씀. 2장에 보면은 내가 그 은혜를 인하여 믿음을 말미암아 구원을 얻었나니 이것이 하나님의 선물이라. 예수를 믿음으로 우리가 의롭다함을 여겼다는, 의롭다함을 받았다. 예수. 그래서 이제 예수님이 오신 후에는 예수님을 통해서 우리가 의롭다는 건 칭의죠. 의롭다는 것. 여기서 한 걸음 더 나아가서 이제 정말 의로운 삶을 살기를 하나님 기대하시는 의로운 삶을. 이게 중요한 겁니다. 여러분과 제가 예수님을 통해서 의롭다는 칭을 받았습니다. 한 걸음 더 나가서 우리가 의로운 삶을 살기를 하나님 기대하신다. 이 의로운 삶을 살 때 여러분과 저는 진정 빛과 소금의 삶을 감당이 된 줄 믿습니다. 아멘. 그래서 이에 대해서 빌립보서에 나와 있습니다. 빌립보서 1장에 보면은 이렇게 말씀하셨어요. 내가 너희 무리가 같이 생각하니 마땅하니 이는 너희가 내 마음이 있으며 이렇게 말씀하시고 10절에 보면은 3장입니다. 3장 내가 가진 믿음은 나의 의는 오직 그리스도를 믿음으로 말미암은 것이니. 그러니까 바울이 의로운 삶을 살았죠. 어떻게 살게 되느냐? 예수 믿는 믿음으로 말미암아 하나님께 의로움을 받고 또 의로운 삶을 살았다는 거예요. 그 자기 자신이 아니라는 거예요. 날마다 그 믿음 안에서 거하면서 그 은혜 가운데 변화받은 삶을 살았다는 거죠. 그래서 오늘 말씀이 이렇게 말씀하고 있습니다. 의에 줄이고 목마른 자는 배부를 것이요. 하나님이 원 없이 채워준다. 원 없이. 배부른다는 원 없이 채워준다는 거죠. 하나님께서 원 없이 그의 그 원하는 걸 채워준다는 거예요. 왜? 하나님이 의로우시고 의를 행하는 자를 기뻐하시는 거예요. 의를 행하는 자를. 불의를 행하지 기뻐하지 않으시고. 여러분과 저와 축복받기를 원하십니까? 그럼 주 예수를 따라서 의로운 삶을 살면 하나님이 그냥 한없이 은혜를 주시는 겁니다. 여러분 그렇게 축원드립니다. 기도하겠습니다.
아버지여, 정말 심히 불의한 세상에서 우리가 살고 있습니다. 그러나 우리도 그 가운데 빠져서 의를 잃어버리고 아버지, 우리가 불의함 가운데 거할 때 너무도 많이 있습니다. 그럴 때마다 마귀를 참소하고 우리 가정에 여러 가지 많은 문제가 일어나는 줄 믿습니다. 아버지여, 우리가 다시 고백하게 해주시옵소서. 우리가 빛과 소금의 삶을 살지 못했습니다. 의로운 삶을 살지 못했습니다. 아버지여, 정말 우리가 진정 회개하게 해주시고 다시 정말 예수로 말미암아 진정 변화받은 삶을 통하여 빛과 소금의 삶을 살아가는, 의로운 삶을 살아가는 귀한 은혜를 허락하여 주옵기 원합니다. 위에 줄이고 목마른 자는 배가 부를 것이라 했습니다. 아버지여, 우리가 주님의 의를 구할 때 하나님 한량없이 그 의를 나누게 주신 줄 믿습니다. 감사하며 예수 그리스도 믿으십니다. 우리 삶을 돌아볼 때 너무도 불의한 것이 많이 있습니다. 우리 모든 것을 알지 못하시는 것이 없는 하나님, 하나님 앞에 불의하고 악한 일들을 우리가 마치 하나님 보지 않는 것처럼 행할 때가 너무도 많이 있는 것을 고백합니다. 이제라도 깨닫게 해주시고 마음을 찢어 회개하게 해주시고 아버지, 다시 의로운 길로, 주님이 가신 길입니다. 바울이 걸어가신 길입니다. 그 길을 우리가 걸어가기를 원합니다. 예수를 믿되 온전히 믿어 그 믿음의 열매를 우리 삶에 드러내야 될 줄 믿습니다. 이와 희락과 평강 가운데 하나님 섬기는 자를 하나님 기뻐하신 줄라고 말씀하셨습니다. 아버지와 우리가 의로운 삶을 살아갈 때 하나님께서 얼마나 기뻐하시겠습니까? 우리를 사용하시고 우리를 통하여서 많은 자를 주께 앞에 돌려낼 줄 믿습니다. 아버지와 우리를 새롭게 주시옵기 원합니다. 오늘도 아버지 주의 은혜 감사의 여러 가지로 예물을 드립니다. 아버지, 예물을 축복하여 주시고 찬송기를 통하여 주 예수의 복음이 온전히 증거되어지게 하여 주셨기 간절히 바랍니다. 감사하며 예수 그리스도를 기도했습니다. 아멘. 축도로 마치겠습니다. 지금 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 놀라우신 사랑과 성령의 강하게 통하심이 오늘 말씀과 승리하기 원하는 거룩한 백성들의 영원토록 함께 있을지어다.